Right. We will start the lesson with your school textbook. Okay. School textbook page number අපි එදා page number 38 වෙනකන් කළා නේද? We did up to page number 38. Activity 8 වෙනකන් අපි කරලා තියෙන්නේ. Okay. We are going to page number 39. Page number 39 එක තමයි අපිට අද තියෙන්නේ. Please turn to page number 39. So we have page number 39. This is 42. Now here activity 9 අපි කතා කරන්න පුතේ මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩ්ඩක් බලන්න there are some examples adverbs ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ adjectives and adverbs ගැන උතන පොඩි කෙටි note එකක් දීලා තියෙනවා අපි ඔක grammar book එකේදී කොහොමද කතා කරනවා දැනට අපි පොඩ්ඩක් මේක බලාගමු Adverbs also used to add more information to an adjective or another adverb. එතකොට අපි දන්නවා adverb එකක් කියන්නේ මොකද්ද? adverb එකක් කියන්නේ අපි දන්නවා ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. නේද? අපි adverb එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයකට. සාමාන්‍යයෙන් adverb එකකදී අපි කරන්නේ ක්‍රියාවක් තවදුරටත් විස්තර කරනවා. ක්‍රියාව. දැන් මෙතන තියෙනවා the dinosaur run fast. දිව්වේ කොහොමද වේගෙන්? Run fast. වේගෙන්. So fast is an adverb. Run කියන්නේ verb එක. Fast කියන්නේ මෙතන adverb එක. Next one, the Mariana Trench is incredibly deep. Mariana අගාධය incredibly deep. එතකොට එතන තියෙන්නේ adjective එකක් නාම විශේෂණ පදයක්. deep කියන එකට incredibly තවත් deep කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. They learned the new language amazingly well. එතකොට එයාලා අලුත් භාෂාව ඉතාමත් හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? ඉතාමත් හොඳින්. එතන adverb එක. එතන adjectives and adverb තමයි verb එකයි adjective එකයි adverb එකයි ඔය තුන තමයි උතන ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. Right? Now we will look at activity 9. Activity 9 එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Fill in the blanks using the most suitable adverb. Now we have given adverbs. අපිට උතන දීලා තියෙනවා adverbs ටික. ක්‍රියා විශේෂණ පද තමයි අපි adverb කියලා කියන්නේ. You have given some adverbs. Yes. If you want to know the meaning පුතේ නම ඔයාලට මේවා තේරුම් ලියා ගන්න දන්නේ නැති වචන තියෙනවා නම් ටිකක් අලුත් වචන තියෙන්නේ. So you can write them. ඒවා ලියා ගන්න. Historically කියන්නේ ඓතිහාසික වශයෙන්. Historically කියන අපි කියන ඓතිහාසික වශයෙන්. Swiftly කියන්නේ වේගයෙන්. අපි swiftly කියලා කියන්නේ වේගයෙන්. Teacher ravenously කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. ravenously කියන්නේ ඉතාමත් කෑදර ලෙස. ravenously කියන්නේ ඉතාමත් ගිජු ලෙස අපි කියනවා කෑදර ලෙස කියලා. very දන්නවා extremely කියන්නේ අතිශයින්ම.
extremely කියලා අපි කියන්නේ අතිශයින්ම. So these all are adverbs. එතකොට adverbs තමයි ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන වචනයක්. So you can fill in the blanks using the most suitable adverb. වඩාත්ම ගැලපෙන adverb එක අරගෙන fill කරන්න තියෙන්නේ. කරන්න බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. You can do this activity now. You can do it on your grammar book. You can do it in your grammar book, right? Teacher, what is extremely? Sorry? Extremely. අතිශයින්ම. Extreme කියන්නේ extreme means අතිශයින්ම වැඩිපුර බලවත් ලෙස කියලා අපි කියනවා extremely. Right, okay. First one, the extreme weather had affected the animals. We can say very badly. අයහපත් කාලගුණය සතුන්ට ඉතාමත් නරක ලෙස බලපාලා තිබුණා. Extreme weather had affected the animals very badly. Next one we can say cheetah can run swiftly. Swiftly කියන්නේ වේගෙන්. Cheetah can run swiftly. Cheetahට වේගෙන්. Swiftly කියන්නේ වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. The Tyrannosaurus rex is an extremely dangerous animal. ඉතාමත් භයානක සතෙක්. Extremely dangerous animal. ඉතාමත් භයානක සතෙක්. Cave paintings reveal important facts. Cave paintings reveal historically important facts. Cave paintings කියන්නේ ගුහාවල තියෙන චිත්‍ර ඒවායින් හෙළිදරව් කරනවා ඉතාමත් extremely කියන්නේ අතිශයින්ම ඉතාම වැදගත් කරුණු. Hyenas ate the carcass ravenously. කෑදර ලෙස හයිනාස්ලා මේ සතුන්ව ආහාරයට ගත්තා. Right. We will move on to the next lesson. Activity 10. Read the list of adverbs given below which are commonly used to express the speaker's writer's attitude. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන adverbs තමයි දීලා තියෙන්නේ. If you don't know the words you can write the meaning. වචනවල තේරුම දන්නේ නැත්නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඒ වචනවල තේරුම, right? You can write it in your difficult words book. වෙනම පොතක් අර තියාගෙන මේ වගේ වචන තියෙනවා නම් ඒවා ලියා ගන්න. ඔච්චර තියෙනවා there are 9 words. ඔය වචන නම ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්නකෝ. You write these 9 words. ඔය වචන නම ලියාගෙන ඊට පස්සේ අපේ සිංහල මීනින් එක ලියමු. Right? Fortunately. Unfortunately කියන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස. Unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස.
sadly දුකින් fortunately කියන්නේ වාසනාවන්ත ලෙස. unfortunately කියන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස. fortunate කියලා කියනවා වාසනාවන්ත ලෙස. surprisingly පුදුම සහගත ලෙස. ඒ කියන්නේ පුදුමය දනවන ලෙස. පුදුමය දනවන ලෙස අපි කියනවා surprisingly. unexpectedly කියන්නේ බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස. unexpectedly බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස. honestly කියන්නේ අවංක ලෙස. miraculously ආශ්චර්යමත් ලෙස. ආශ්චර්යමත් ලෙස. ටීචර් ආශ්චර්යමත් ලෙස කියන්නේ ඔව් ආශ්චර්යමත් ලෙස. ටීචර් ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ආශ්චර්යයක් කියන්නේ පුදුමයක් වගේ තමයි. එකෙන් කියන්නේ ලොකු පුදුම හිතෙන දෙයක් කියලා අපි කියන්නේ ආශ්චර්යයක්. honestly කියන එකේ meaning එක මොකක්ද? honestly කියන්නේ අවංක ලෙස. honestly කියන්නේ අවංක ලෙස. අවංකව. mysteriously කියන්නේ අద్භූත ලෙස. mysteriously අద్භූත ලෙස. right. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා construct sentences using the adverbs given above. ඔය දීලා තියෙන adverbs වලින් අපිට වාක්‍ය හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. We have to construct sentences. So, here දීලා තියෙන example. You look at the examples. Unfortunately, the dinosaurs were extinct. Unfortunately කියලා අපි කියන අවාසනාවන්ත ලෙස මේ ඩයිනසෝර්ලා වඳ වෙලා ගියා. Luckily they are extinct now. Luckily they are extinct now or you would be their desert. වාසනාවකට වගේ. luckily කියන්නේ වාසනාවට වගේ දැන් ඔවුන් extinct වඳ වෙලා ගිහින් ඉන්නේ. ඇයි අපි වාසනාවකට ඔවුන් වඳ වෙලා ගිහින් ඉන්නේ කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් you would be their desert. ඔබ ඔවුන්ගේ අතුරුපසක් වෙයි. Some animals miraculously survive even in the ice age. සමහර සත්තු ආශ්චර්යයක් විදිහට හරිම පුදුම හිතෙන විදිහට ජීවත් වෙලා තියෙනවා ice age එකේදී. ඒ කියන්නේ ice age කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ටිකක් අමාරු යුගයක් කාලයක් නේද?
ice age කියන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙත් සමහර සත්තු miraculously පුදුම හිතෙන විදිහට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. Surprisingly some plants too could survive. Surprisingly කියන්නේ පුදුමයක් කියන්නේ සමහර මේ ශාකත් ජීවත් වෙලා තිබෙනවා කියලා. ඒතකොට ඔන්න ඔය විදිහට you have to make sentences using these adverbs. අපිට කියන්න පුළුවන් unfortunately අවාසනාවට වගේ I lost the match. මට මැච් එකෙන් පෙරදුනා. සරල වාක්‍ය ටිකක් කියන්න පුළුවන් මේකෙන් අදහස එන විදිහට. දැන් honestly කියන්නේ අවංකවනේ. I wrote the examination honestly. මම ඉතාමත් අවංකවම තමයි විභාගෙ ලිව්වේ. කොපි කළේ ඒව කළේ නෑ. I wrote the examination honestly. රන්නේ විදිහට අපිට verb එකක් විස්තර කරන්න මේ දීලා තියෙන adverbs use කරන්න පුළුවන්. We can describe a verb by using these adverbs. Right, I'll give you 10 minutes. විනාඩි 10ක් දෙනවා. වාක්‍ය 10ක් ලියන්න ඕනේ පුතේ. මම අහනවා එක එක්කෙනාගෙන් ලියපු වාක්‍ය. I'll ask you the sentences. So you start to write. ලියන්න පටන් ගන්න බලන්න. You can use these adverbs and try to make 10 sentences. Right. Teacher, Yes. බය වුණා කියන එකේ meaning එක මොකද්ද? Frightened. අපි බය වුණා කියලා කියන්නේ frightened. Frightened. ටීචර් අතුරුදහන් වුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන්? අතුරුදහන් වුණාට අපි කියනවා vanish කියලා. Yes, who can tell the answers firstly? Pute, who can tell me the answers? Yes. Unfortunately, he died from dangerous accident. Yes, good. What else? Luckily, Devin got 100 out of 100 marks for exam. Yes. Yes. So you can write. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඇති කියලා. නේද? කියන්න නැති වුණාට I think you have written. ඔය වගේ වාක්‍ය ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. You have to practice them. Writing the sentences using some adjectives. Right. අපි නම් ඊළඟට activity එකට යමු. Activity 11. Read the following notice and the note. ඔයාලා දන්නවා පොඩ්ඩක් notices and මේ notes කියන්නේ මොනවාද කියලා. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් notice එකක් කියලා කියන්නේ දැන්වීමක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකුවට ප්‍රදර්ශනය කරන්න භාවිතා කරන මේ එකක් තමයි notice එකක් කියන්නේ. මොකක් හරි ලොකුවට යම්කිසි දෙයක් අපි පණිවිඩයක් දෙනවා. එතකොට මෙතන කියනවා a documentary on the life in the stone age. Life in the stone age කියන්නේ ගල් මෙහිම යුගයේ ජීවිතය ගැන තමයි පොඩි වාර්තාමය වැඩසටහනක්. Documentary will be screened on Friday 20th February from 2:30 PM to 4. තියෙන තැන කොහෙද කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ date and time තියෙන වෙලාවයි දිනයයි කියන්න ඕනේ. එතන මෙතන තියෙන්නේ a documentary on the life in the stone age will be screened on Friday
20th February from 2:30 p.m. to 4 p.m. at the auditorium of Nilmal Vila Mahavidyalaya. Reserve your seat before 10th February through your class teacher. අපි කියනවා රිසර්ව් කරගන්නවා කියන්නේ වෙන් කරලා තියාගන්නවා. ඒක වෙන කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. අපි ඒකට මුදල් ගෙවලා අපි ළඟ ඒක තියාගන්නවා. ඒක තමයි රිසර්ව් කියලා අපි කියන්නේ. right? එතකොට reserve your seat අපි කියන්නේ ඔයාගේ සීට් එක තියාගන්න. ඒක වෙන් කරලා තියාගන්න before 10th February 10 වෙනිදාට කලින් through your class teacher. එතකොට මෙතන මේ වැඩසටහන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි යන්නේ ලයිෆ් ඒජ් එක. ස්ටෝන් ඒජ් එක ගැන ගල් යුගය ගැන මේ ජීවිතය ගල් යුගයේ තිබෙන ජීවිතය ගැන වාර්තාමය වැඩසටහනක් යනවා. නෝටිස් එකක් නිසා අපි ඩේට් ටයිම් කියලා තියෙනවා. ප්ලේස් වෙඩියු එක කියලා තියෙනවා. රිසර්ව් යුවර්. හරි. අපි පුතේ දැන් මේ නෝටිස් එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම නෝටිස් එකක තියෙන පාර්ට්ස් ටික හඳුනා ගන්න ඕනේ. what are the parts of the notice? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ නෝටිස් එක මේ විදිහටම පිළිවෙලටම copy down කරගන්න to your writing book. grammar book එකේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් text book එකේ වැඩ කරන පොතේ හරි පොතේ you can write this down. මේක ලියා ගන්න. Have you finished writing? No teacher. No teacher. Finish teacher. Right. Okay. Then අපි ඔතන පුතේ highlight කරගන්න ඕනේ. We have to highlight මෙන්න මේ දේවල්. notice එකක් නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට title එක. මොකකටද අපි notice එකක් ලියන්නේ? මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න එපා. මොකක් ගැනද දැනුවත් කරන්නේ? ඒකට අපි කියනවා title කියලා. එතකොට title එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට you should have date. date එකක් අපි ලියන්න ඕනේ. notice එකක් ලියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ date and time. ඊට venue ස්ථානය at the කියලා කොහේ හරි ස්ථානය venue එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විස්තර ටික තමයි අපිට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි notice එක ලියන්නේ මොකටද? notice එක ලියන්නේ මොකටද? මේ ඒ වගේම වෙලාව time එක මොකක්ද? date එක. what is the date? and place. අපි කියනවා venue කියලා ස්ථානය. okay. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඒතර notice what are the parts of a notice. අපි ඒකම බලමු පොඩ්ඩක් note එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් notice එක මොකක්ද කියලා පොඩි අදහසක් තියෙනවා. notice එක අපි මෙතන ලියන්නේ මේ notice එක ලියපු කෙනා කවුරු හරි. එයාගේ නම අපි උතන ලියනවා. Here we write the date. right. note එකක් වෙන්න දීලා තියෙනවා. ඊළඟට note එකක්. අපි notice එකේ උඩින් notice කියලා ලියුවට note එකේ note කියලා ලියන්නේ නැහැ. date එකක් ලියනවා. we write a date and Shereen. කෙටි පණිවිඩයක් දෙන එක තමයි note එකකින් කරන්නේ. Shereen. There's a documentary on the එතන අර විස්තරමයි තියෙන්නේ. හැබැයි note එකක් විදිහට ලියලා තියෙන්නේ. Would you like to see it? Our teacher wants to reserve the seats right to me immediately. මට හැකි ඉක්මනින් ලියන්න කියලා එයා කියලා තියෙනවා. ශාරදා කියන කෙනා තමයි
ඕක ලියලා තියෙන්නේ. So this is the note. ඔන්න ඕකට තමයි අපි note එකක් කියලා කියන්නේ. Right? You write this මේක ලියා ගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ format note එකක් ලියන්න කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මේකෙන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් how to write a note. Teacher, do we want write note also? Sorry. Yes, write down this note. මේකත් ලියා ගන්න. Finish teacher. Right, okay. පැහැදිලිව ලියා ගන්න පුතේ you can write it as a note. උඩින් වෙනම note කියලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ topic එකක්. note එක ඇතුලේ නෙමෙයි උඩින් වෙනම මාතෘකාවක් විදිහට note කියලා ලියා ගන්න. Okay, finish. No teacher. ලියා ගන්න පුතේ ඉක්මනට. පැහැදිලිව ලියා ගන්න. You can write it clearly. Right. එතකොට මෙතන අපිට like notice එක වගේම පුතේ note එකකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් message එකක් දෙන එක කරන්නේ note එකකින්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි note එකක් කියන්නේ කෙටි පණිවිඩයක්. like SMS දැන් නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? message එකක් නියවන්නේ නේද? මොනවා හරි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන නම්. ඉතින් අපි note එකකින් කරන්නේ මොකක් හරි දෙන්න ඕනේ කෙටි message එක. short message එකක්. we give it in a note. note එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් date එක ලියලා ඊට පස්සේ කාටද ලියන්නේ කියලා ලියනවා. දැන් මෙතන නම් දීලා තියෙනවා sharing. එතකොට එයා කියලා තියෙන්නේ there's a documentary on the life in the stone age. ඒ ගැන වැඩසටහනක් තියෙනවා. at නිල්මල්විල මහා විද්‍යාලය auditorium on 20th February. Who would like to see it? Our teacher wants to reserve the seats. Write to me immediately. Sharda. එතකොට මෙතන there is a documentary එකක් තියෙනවලු කියලා තියෙනවා date එක කියලා තියෙනවා and the time our teacher wants to reserve the seats ඒ විස්තරෙත් කියලා තියෙනවා teacher ට අවශ්‍යයි කියලා තියෙනවා මේ reserve කරලා තියාගන්න එහෙනම් write to me immediately මට හැකි තරම් ඉක්මනින් ලියන්න immediately කියන්නේ හැකි ඉක්මනින් එතකොට write to me immediately මට හැකි ඉක්මනින් ලියන්න ඒක තමයි මේකේ කියලා තියෙන්නේ right එතකොට කවුද ලිව්වේ ශාරදා ඒක යටින් දීලා තියෙනවා ලියපු කෙනාගේ නම writer's name who wrote this has given at the end of the note බලමු number 1 එකේ මොකක්ද අපිට picture A එකේ කියන්නේ කියලා sorry question A එකේ imagine you are sharing and write a reply to Sharda දැන් හිතන්නලු ඔයා තමයි sharing කියලා ශාරදාට reply එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන කියන්නේ documentary එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ බලන්න එන්න කැමති නේද? පවුලේ කට්ටියත් එක්ක එන්නම් බලන්න එන්න කැමති. I would like to join. Yes. එතකොට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ ශාරදා with ශාරදාට තමයි ලියන්න ඕනේ sharing විදිහට. මෙහෙම documentary එකක් මේ තියෙනවා කියලා මෙයා කියන්නේ. මම join වෙන්න කැමතියි. I would like to join you to see the documentary. මම වෙනුවෙන් seat එකක් reserve කරන්න. Please reserve a seat for me. Like that I will join with my family. මම පවුලේ කට්ටියත් එක්ක join වෙන්න. ওই විදිහට පොඩි note එකක් ලියන්න තියෙනවා. හරි ලියන්න බලන්න as a reply. ওই තියෙන note එකට reply එකක් තමයි පුතේ ලියන්න කියන්නේ. හරි ලියන්න බලන්න.
So you can write. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් මේ වගේ එකදී Sharda කියලා sharing like sharing you can write I'd like to join to see the documentary. මම documentary එක බලන්න join වෙන්න කැමතියි. If you can or you can reserve a seat for me. I would like to join with my family. මගේ පවුල ඇත් එක්ක තමයි මම join වෙන්නේ. අන්නේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. You can write a note like that. ඔය අදහස් කියපු අදහස් ටික තියෙනවා නම් if you have those meanings then your note is correct. Right? So you can write very shortly the Sharda, then you are writing like Shireen. So you can say Sharda, I'd like to join, I'd like to see the documentary. I will join with my family. Please reserve a seat for me. Please reserve a seat for me. Then sharing. You can say like that. Okay, right. Now next one. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි note එකක් ලියන්නේ පුතේ මතක තියාගන්න. We are writing the note like that. C එකේ කියනවා sorry imagine B. Imagine that grade 9 pupils of your school have organized an exhibition. දැන් අපිට හිතා ගන්නලු grade 9 9 වසරේ ළමයි වගේ පාසලේ exhibition එකක්. මොකද්ද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. Evolution of man. මොකක් ගැනද මේ exhibition එක තියෙන්නේ? මිනිසාගේ පරිණාමය ගැන. Evolution of man. Write a notice informing all the pupils, teachers and parents about the exhibition. එතකොට අපිට කියනවා notice එකක් ලියන්නලු note එකක් නෙමෙයි. නේද? note එකක් නෙමෙයි ලියන්න කියන්නේ notice එකක් informing all the pupils. මොකටද අපි notice එක ලියන්නේ? සියලුම pupils කියන්නේ ශිෂ්‍යයින්ව දැනුවත් කරලා. inform කියන්නේ දැනුවත් කරන. දැන් මම කලින් කිව්වා අපි notice එකක් ලියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ගැන කෙනෙක්ව දැනුවත් කරන්න. නේද? පණිවිඩයක් දෙන්න මොකක් හරි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තමයි අපි notice එකක් ලියන්නේ. එතකොට write a notice informing all the pupils කවුද අපි දැනුවත් කරන්නේ? ශිෂ්‍යයින්, teachers and parents. දෙමව්පියෝ සහ ශිෂ්‍යයින් about the exhibition. Mention the date. එතකොට අපිට සඳහන් කරන්න කියනවා date දිනය venue කියන්නේ ස්ථානය and the importance of exhibition. මේ ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන වැදගත්කම ගැන තමයි විස්තර කරන්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි notice එකක් ලියන විදිය කලින් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තා. We learned how to write a notice. එතකොට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද තියෙන්නේ? An exhibition. We can start ඒ විදිහට පටන් ගන්නවා. An exhibition, evolution of man will be held. පවත්වනු ලැබේවි. Will be held. අන්නේ වචනේ අපිට කියන්න පුළුවන් පවත්වනු ලැබේවි කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? Will be held. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා. දැන් මෙතන කියනවා මොකද්ද තියෙන්නේ? exhibition එක. ප්‍රදර්ශනයක්. An exhibition, evolution of man. මිනිසාගේ පරිණාමය ගැන තියෙන exhibition එකක්. ප්‍රදර්ශනයක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම ඒ තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි ලියන්නේ. තියෙන්නේ මොකද්ද? An exhibition, evolution of man. ඒ ටික ලියලා will be held කියලා අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ date time දිනයක්.
will be held කියලා we have to write a date. අපි date එක ලියන්න කලින් ළමයි සාමාන්‍යයෙන් on කියලා ලියන්නේ. on කියලා අපි date එකක් ලියනවා. දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් on අපි date එකක් දාමු on 17th on 17th February. On 17th February 2021 will be held කියලා කිව්වා on 17th February 2021 at කියලා තමයි අපි time එක ලියන්නේ. වේලාව ලියන්නේ at කියලා. අපි ලියන්න පුළුවන් at 10 am. උදේ 10ට නම් at 10 am. ඊට පස්සේ place එක venue එක මේක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා venue එක ලියන්න පුළුවන් in. අපි කියනවා in the school main hall. In the school main hall. එහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න විදිහට අපි ලියලා ඊට පස්සේ අන්තිමට write a notice informing කාටද අපි මේක දැනුවත් කරන්නේ all the parents teachers. එහෙනම් ඒ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඒ හැමෝම පිළිගන්නවා කියලා අපිට අන්තිමට ලියන්න පුළුවන්. All the teachers, parents and all the students, teachers and parents are welcome for the exhibition. Hari, ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්නවානේ start try write the notice. පුතේ notice එක ලියලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා after finish අවසන් කළාට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් ලියන්න ඕනේ notice එක ලිව්වේ කවුද කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් secretary organizing committee කියලා සාමාන්‍යයෙන් හැම එකකටම අපිට ලියන්න පුළුවන්. අන්න එක මතක තියාගත්තොත් ඕගලන්ට හැම එකකටම මේක ලියන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ලේකම් සංවිධායක කමිටුව. එතකොට මොන දේ තිබුණත් මොන ඉවෙන්ට් එක තිබුණත් ඒකට අදාළ ලේකම් සංවිධායක කමිටුව කියන එක ලිව්වනම් හරි. අපි ඒක කියන්නේ ඒක notice එක ලියලා ඉවරලා දකුණු පැත්තෙන් ලියන්න ඕගොල්ලෝ. notice එක ලියලා ඉවරනාට පස්සේ අර කලින් notice එක වගේ දකුණු පැත්තෙන් ලියන්න secretary organizing committee. අපි ලියනවා secretary ටීචර් මෙතනින් පෙන්නන්නම් ඒක secretary organizing committee. Secretary organizing committee. Right, ඒ විදිහට අපි ලියනවා. ලියලා you can finish the notice වම් අත පැත්තේ left hand side එකේ you write date එක ලියන්න. Okay. Right. Now write the notice. Notice එක ලියන්න බලන්න එහෙනම් දැන් මේකට අදාළ you write it. Okay, බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමද notice එක ලියලා තියෙන්නේ කියලා. I will show you the notice. ටීචර් පෙන්නන්න notice එක ලියන විදිය. බලන්න ඔයාලා මේ notice එක මේ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් if it is different මොනවා හරි වෙනස්කම් තියෙනවා නම් වෙනස් නම් you write this. මේ මම දෙන එක ලියා ගන්න. Right? You write the notice. හරි. අපිට උඩින් ලියන්න පුළුවන් notice කියලා. අපි කොහොමද ලියනවා ඒක? notice.
then we can write අපි දන්නවා මේ මොකක් ගැනද අපි ලියන්නේ an exhibition. එතකොට ඒකෙන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. We can start with the topic. An exhibition. Evolution of man. අපි කියනවා will be held on කියලා අපිට date එකක් ලියන්න පුළුවන්. මම කිව්වා on 17th February 2021 at කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් time එක. We can say at 10 AM නැත්නම් at 9 AM මොකක් හරි. In කියලා අපි place එක ලියනවා in the school main hall. So the most important parts වඩාත්ම වැදගත් වෙන කොටස් ටික අපි ලියලා තියෙන්නේ මොනවද? topic අදාළ topic එක ඊළඟට date time and venue, right? ඒ ටික තමයි අපිට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා informing all the pupils, teachers and parents. එතකොට අපි කාවද දැනුවත් කරන්නේ all the teachers, parents. එහෙනම් ඒ හැමෝටම එන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් all the students, teachers, all the students, teachers and parents are welcome for the exhibition. So අපි අවසන් කරනවා we are going to wind up the notice by writing this side. මේ side එකේ අපි ලියනවා මම කිව්වා ඔයගලන්ට secretary කියන්නේ අපි දැන් මේ සංවිධානය කරන කමිටුවේ ලේකම් විදිහට මේක ඕනම notice එකකට ලියන්න පුළුවන් secretary organizing committee. Organizing committee. Right? Secretary organizing committee. කියලා මෙතන උඩින් අස්සම් කරන්න පුළුවන් මෙතන. You can sign here. එහෙම නැත්නම් නම ලියන්න. secretary විදිහට මෙතන නම ලියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම මොකක් හරි ලියන්න. right? ඊට අපි මෙතන ලියනවා පුතේ date එක. ඒ කියන්නේ අද notice එක අපි ලියන දිනේ තමයි මෙතනට අදාළ වෙන්නේ. right? notice එක ලියන දවස. එහෙනම් today's date අද දිනේනේ. So you can write today's date. So අපි ඕනනම් අද දිනේ දානවා මෙතන. Today's 11 දැන් වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට අද දිනේ ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. right? Today's date. notice කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මැදට කරලා ලියන්නේ. notice කියන එක පොඩ්ඩක් එක හදා ගන්න notice එක. center කරලා ලියනවා. So this is the notice. මේක තමයි අපි notice එක. organizing committee කියලාත් ලියලා ඉවරලා ඔයගලන්ට school name එක ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේක පාසලෙන් කරන දෙයක් නේ. පාසලෙන් කරන දෙයක් නිසා you can write your school
name. Teach example එකක් විදිහට ගන්නවා. Girls college Negombo. Right? හරි මේ විදිහට ලියා ගන්නකො පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් notice එක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න මේ විදිහට right write down this මේක ලියා ගන්න පුතේ you can write down this notice you can draw a square පොඩ්ඩක් කොටුවක් ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ මේකට වටේට ඒ කියන්නේ I can't draw it notice එකක් කියලා පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් Okay, have you finished writing? Yes, teacher. Finish teacher. Finish teacher. Right. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් අද කතා කළේ පුතේ we gave a little introduction about notices and notes. අපි introduction එකක් තමයි පොඩි හැඳින්වීමක් ඔයාලට කලින් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ලියලා නැතුව ඇති මීට කලින් you may have not written the notices and notes earlier before. එතකොට ඒ නිසා එකපාරම ගොඩක් notices කතා කරන්න බෑ. අපි පොඩි introduction එකක් දුන්නේ. notice එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි notice එක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට, note එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා. right? I think you know the difference now. දැන් ඔයාලට වෙනස තේරෙනවා ඇති මොකක්ද notice එක? What is a notice and what is a note? Right? අපි මේක තවදුරටත් next week එකේ discuss කරනවා. In this next week we will discuss writing the notices and notes. ඒ topic එක we will discuss writing the notices and notes. මේක O level ඒ කියන්නේ O level question paper එකේ අනිවාර්යෙන් එන ප්‍රශ්නයක්. Notices and notes කියන්නේ නොවරදින ප්‍රශ්නයක් in your level examination paper. එනිසා අපි දැම්ම ඒක practice වෙන්න ඕනේ. එකපාරට practice වෙන්න අමාරුයි. දැන් practice කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට lazy. Right? එනිසා because of that we will continue this lesson next week. Okay, then we will wind up the class. At home you can write මෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගෙදරදී ලියන්න පුතේ මෙතන කියලා තියෙනවා C එකේ write a note to your cousin inviting him her to the exhibition. මේ කියපු exhibition එකට ඔයාගේ cousin කෙනෙක්ට ඥාතියෙකුට නෑදෑ කෙනෙකුට invite කරලා ආරාධනා කරලා note එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක බලන්න එන්න කියලා එයාට note එකක් ලියන්න කියනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි කලින් note එක ලියපු විදිහට පුළුවන් නම් ලියන්න. කොහොමද next week එකේ notices and notes discuss කරනවා. Right? Okay. Then we will wind up the class for today and meet you next week. Then until then have a good night. Please attend the classes every day.